ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کی آڈیو سٹوری ہے دمشق کے قید خانے میں، مصنف عنایت اللہ التمش۔ بادشاہوں کے پاس اپنا دل بہلانے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، عورت اور شراب۔ روڈرک کے ہاں دونوں چیزوں کی کمی نہیں تھی۔ اس کے 2-3 درباری حکام اس کے ساتھ پی پلا رہے تھے۔ کوئی نیا پھول ہے؟ روڈرک نے پوچھا، اور شراب پلانے والی لڑکی کی طرف دیکھا جو نوخیز اور دلکش تھی۔ خود ہی ناک چڑھا کر بولا، نہیں، کوئی کلی، آدھ کھلی کلی۔ وہی پھول ہیں جو شاہ اندلس کی خوابگاہ میں خوشبو بکھیرتے رہتے ہیں۔ ایک حاکم نے غلامانہ سی مسکراہٹ سے کہا، نہیں۔ اس نے بدمستی کے لہجے میں کہا، کوئی کلی؟ اس نے چٹکی بجا کر کہا، فلورینڈا، جولین کی بیٹی، شہنشاہ اندلس۔ اس کے ایک مشیر نے کہا، باہر سے آئی ہوئی شہزادیاں ہمارے پاس امانت ہیں، وہ آداب و اخلاق سیکھنے آتی ہیں۔ آج تک یہاں آنے والی شہزادیوں کے ساتھ کبھی معمولی سی چھیڑ خانی بھی نہیں ہوئی۔ اس روایت کو خراب نہ کیا جائے، ہم اسے اندلس کی ملکہ بنائیں گے۔ شاہ روڈرک نے نشے سے لڑکھڑاتی زبان میں کہا، تم سب چلے جاؤ اور فلورینڈا کو یہاں بھیج دو۔ شہنشاہ معظم، مشیر نے کہا، آپ کو خطروں سے خبردار کرنا اور بچانا میرا فرض ہے، خواہ اس فرض کی ادائیگی میں مجھے اپنی جان دینی پڑے۔ ہو سکتا ہے آپ کی تلوار عالم عتاب میں نیام سے نکل آئے اور میرا سر تن سے جدا کر دے، لیکن میری روح مطمئن ہوگی کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ کیسا خطرہ؟ شاہ روڈرک نے کہا، جولین سے مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بیٹی فلورینڈا شہنشاہ اندلس کی خوابگاہ میں شب بسری کو بہت بڑا اعزاز سمجھے گی۔ اگر وہ اسے قبول نہیں کرے گی اور اپنے باپ کو بتا دے گی تو جولین ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ وہ اپنی زمین کا مالک ہمارے 30 سواروں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ اس کی طاقت ہم ہے۔ اگر اس نے اربوں اور بربروں کو سیوتا میں روکا ہوا ہے اور انہیں اندلس کی طرف آنے نہیں دے رہا تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی پیٹھ پر ہمارا ہاتھ ہے۔ اگر ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیں تو عرب اور بربر مسلمان اس کے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور اس کی دونوں بیویوں کو لونڈیاں بنا کر لے جائیں۔ اگر ہم نے اس کی بیٹی کو کچھ دیر کے لیے اپنی خوابگاہ میں بلا لیا تو اسے خوش ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم اس کی بیٹی کو اپنی ملکہ بنا لیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں شہنشاہ معظم، مشیر نے کہا، کہ ہمیں دوست پیدا کرنے چاہیے، دوستوں کو دشمن نہ بنایا جائے۔ تم کچھ نہیں سمجھتے، شاہ روڈرک نے شہنشاہوں کے لہجے میں کہا، جاؤ اسے یہاں بھیج دو۔ شہنشاہیت کے ساتھ شراب کے نشے نے مل کر روڈرک کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد فلورینڈا اس طرح خوش و خرم اس کے کمرے میں داخل ہوئی جیسے کوئی بچی اپنے باپ کے بلاوے پر دوڑی آتی ہو۔ اندلس کے شہنشاہ کے بلاوے کو وہ اعزاز ہی سمجھی ہوگی، لیکن شاہ روڈرک نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں لے لیا۔ فلورینڈا بہت تڑپی، روئی بھی، مگر وہ ایک جنگجو کے طاقتور بازوؤں میں تھی۔ روڈرک کو توقع نہیں تھی کہ کوئی لڑکی اسے اس طرح دھتکار بھی سکتی ہے جس طرح فلورینڈا اسے نفرت سے دھتکار رہی تھی۔ روڈرک نے اسے ملکہ بنانے کا لالچ دیا، لیکن وہ آبرو باختہ ہو کر ملکہ بننے پر رضامند نہ ہوئی۔ روڈرک نے اسے دھمکی دی کہ وہ سیوستا پر حملہ کر کے اس کے باپ کو اور پورے خاندان کو مجبور کر دے گا کہ تلیتلا کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھریں۔ فلورینڈا نے کہا کہ زمین اور آسمان کو آگ لگا دو، میں اپنی کمواری آبرو سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ اندلس کی تاریخ لکھنے والے تمام مورخدان متفق ہیں کہ فلورینڈا نے نہ کوئی لالچ قبول کیا، نہ اس کی دھمکیوں کو خاطر میں لائی۔ وہ اپنی پاکیزگی اور دوشیزگی کے واسطے دیتی رہی، لیکن شہنشاہیت اور شراب نے روڈرک کو وحشی اور درندہ بنا دیا تھا۔ 16 برس کی لڑکی اس سے اپنی پاکیزگی اور دوشیزگی بچا نہ سکی۔ یہ رات کے پہلے پہر کا واقعہ ہے۔ آدھی رات گزرتے ہی ہنری نے شاہی باغ کی باڑ اس تاریخ جگہ سے پھلانگی جہاں سے وہ پہلے 2 بار گزر کر باغ میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ باڑ کے ساتھ ساتھ جھکتا جھکتا اس جگہ پہنچ گیا جہاں پہلے فلورینڈا اسے مل چکی تھی۔ وہ ابھی آئی نہیں تھی۔ اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قریب آتے آتے وہ ایک عورت کا روپ اختیار کر گیا۔ ہنری پہلے کی طرح 2-3 قدم اس کی طرف بڑھا، لیکن فلورینڈا کی چال ڈھال میں ذرا سا بھی جوش و خروش نہیں تھا۔ ہنری نے ہر ملاقات کی طرح اب بھی بازو پھیلا دیے، لیکن فلورینڈا اس کے بازوؤں میں جانے کی بجائے اس کے بازوؤں کو جھٹک کر اس طرح گھاس پر بیٹھ گئی جیسے گر پڑی ہو۔ کیا ہوا فلورینڈا؟ ہنری نے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھ سے دور رہو ہنری، فلورینڈا نے روتے ہوئے کہا، میرے ناپاک وجود کو ہاتھ نہ لگاؤ، میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ میں اپنے غیور اور بہادر باپ کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، میں اپنے آپ کو بھی دھتکار رہی ہوں۔ کچھ بتاؤ تو صحیح فلورینڈا، ہنری نے تڑپتے ہوئے کہا۔ فلورینڈا نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ میری دوشیزگی میری دولت تھی، فلورینڈا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی شہزادی نہیں سمجھا۔ اگر مجھے ملکہ بننے کا شوق ہوتا تو میں اپنے باپ کے ایک ملازم کے بیٹے کی محبت میں گرفتار نہ ہوتی۔ فلورینڈا، ہنری اٹھ کھڑا ہوا اور کپڑوں کے اندر نیفے میں اڑسا ہوا خنجر نکال کر بولا، میں اس بادشاہ سے انتقام لوں گا، میں اسے قتل کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا،
पकड़ा गया तो भी परवाह नहीं, तुम्हारी आबरू खुशी से जान दे दूंगा। नहीं हेनरी, फ्लोरिंडा ने उसके आगे बाजू फैलाकर कहा, तुम उस तक पहुंच ही नहीं सकोगे और पकड़े जाओगे। मैं तुम्हें बेमकसद मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। तुम एक काम करो, सुबह शहर के दरवाजे खुलते ही निकल जाना, किसी बहाने से अच्छा घोड़ा ले जाना, जिस कदर जल्दी जा सकते हो जाओ, और सेवेस्ता पहुंचकर मेरे बाप को यह वाकया सुना दो। उसे कहना कि वो आकर किसी बहाने मुझे यहां से ले जाए। शाह रॉड्रिक पर यह जाहिर ना होने दे कि उसे इस वाकया का इल्म हो गया है। अगर उसने रॉड्रिक के सामने जरा से गुस्से का भी इजहार कर दिया तो यह बदकार बादशाह मेरे बाप को कत्ल करा देगा और मुझे हमेशा के लिए अपने महल में कैद कर लेगा। रॉड्रिक ने मुझे बड़ी ही खतरनाक धमकियां दी हैं। मेरे बाप को अच्छी तरह समझा देना, वरना वो सेवेस्ता से हाथ धो बैठेगा और हमारे खानदान का अंजाम बहुत बुरा होगा। अली सुबह हेनरी ने उसी अक्खड़ और मुंहजोर घोड़े पर जैन कसी जिस पर पहले रोज उसका इम्तिहान लिया गया था। उसे हेनरी टहलाने के बहाने बाहर ले गया। किले के दरवाजे खुल चुके थे। किले से निकलते ही उसने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसके सामने तलीता, आज का मैड्रिड से समंदर तक, जहां आज जिब्राल्टर वाक़ है, 500 मील की मसाफत थी। घोड़ा इतनी मसाफत सर पर दौड़कर तय नहीं कर सकता था। हेनरी ने तलाश और ताकुब से बचने के लिए घोड़ा पूरी रफ्तार पर दौड़ा दिया था। बहुत दूर जाकर उसने घोड़े को एक नदी के किनारे रोका और उसे पानी पिलाया। कुछ देर आराम के बाद वो घोड़े को मामूली रफ्तार से दौड़ाने लगा। वो रात को भी सफर जारी रखता था। इस तरह कुछ देर आराम करते और ज्यादा वक्त सफर करते उसने 4 दिनों में 500 मील का फासला तय कर लिया। आगे समंदर था। सेवेस्टा जाने के लिए कोई कश्ती तैयार नहीं थी। 2-3 दिनों तक कोई कश्ती इधर जाने वाली नहीं थी। एक बात दानी कश्ती के मल्लाहों ने हेनरी को अकेले ले जाने के इतने ज्यादा पैसे मांगे जो हेनरी के पास नहीं थे। ये घोड़ा तुम्हारी कश्ती से ज्यादा कीमती है। हेनरी ने उन दोनों मल्लाहों से कहा, इसे यहीं रहने दो, ये तुम्हारा हो गया। मुझे इस सेवस्ता के साहिल तक पहुंचा दो। हम मल्लाह हैं, एक मल्लाह ने कहा। घोड़े से हम क्या करेंगे? अपना और अपने बच्चों के पेट भरने मुश्किल हैं। घोड़े को हम कहां से खिलाएंगे? इसे बेचकर अपनी रकम पूरी कर लेना, हेनरी ने कहा। हम घोड़ों की सौदागरी से वाकिफ नहीं, फिर मुझ पर एतबार करो। हेनरी ने कहा, मुझे ले चलो, पार जाकर किराए के पैसे दूंगा और इनाम भी। मल्लाह उसकी शक्लो सूरत, उसका लिबास, कद काट, उसका घोड़ा देखकर उसे कोई अफसर समझ बैठे और उसे और उसके घोड़े को कश्ती में सवार कर दिया और बाद बांध खोल दिए। ये समुद्री मसाफत सिर्फ 12 मील थी। सूरज गुरूब होने में कुछ वक्त बाकी था जब कश्ती सेवस्ता के साहिल से जा लगी। हेनरी ने मल्लाहों को साथ लिया और सीधा जूलियन के महल में पहुंचा। वहां बताया कि काउंट जूलियन को मेरे आने की फौरन इत्तला दी जाए, तो लेतला से शहजादी फ्लोरिंडा का बहुत जरूरी पैगाम लाया हूं। जूलियन ने उसे फौरन बुला लिया। वो अपनी बेटी के पैगाम के लिए बेताब था। क्या तुम फ्रेडरिक के बेटे हेनरी नहीं हो? जूलियन ने उसे देखते ही पूछा। हाँ काउंट, हेनरी ने जवाब दिया। क्या तुम तो लेतला से आए हो? जूलियन ने कहा। बाप को बताए बगैर चले गए थे? हाँ काउंट, हेनरी ने जवाब दिया। यहां दिल उकता गया था। मैं अंदुलुस की सैर को निकल गया था, लेकिन मोहतरम काउंट, मेरा गायब हो जाना और आ जाना आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं जो पैगाम लाया हूं वो बहुत अहम है। पहले मेरी एक दरखास्त सुन ले। मैं जिस कश्ती पर आया हूं उसका किराया नहीं दे सका। मल्लाह साथ है, उन्हें किराया अदा करना है। जूलियन ने किराया और इनाम अदा करने का हुक्म दिया और हेनरी से पूछा कि उसकी बेटी ने क्या पैगाम भेजा है। हेनरी ने जब पैगाम सुनाया तो जूलियन उठ खड़ा हुआ। उसके जिस्म का सारा खून जैसे उसके चेहरे पर और आंखों में इकट्ठा हो गया। वो गुस्से और हिजानी कैफियत में कमरे में तेज तेज टहलने लगा। शहजादी के साथ मेरी मुलाकात इत्तेफाकिया हो गई थी, हेनरी ने कहा। उसने मुझे ये वाकया सुनाया तो मैं शाह रॉड्रिक को कत्ल करने पर तैयार हो गया था, लेकिन शहजादी ने यह कहकर रोक दिया कि मैं उस तक पहुंच ही नहीं सकूंगा और पकड़ा जाऊंगा। मैं वहां के शाही अस्तबल से घोड़ा चोरी करके यहां तक पहुंचा हूं। शहजादी ने ठीक कहा था, जूलियन ने कहा। इस बदकिरदार को कत्ल करना मुमकिन नहीं। मैं इससे इंतकाम लूंगा। तुम जाओ। जूलियन उस इलाके का बादशाह था, ख्वाह ये इलाका छोटा सा ही था, और वो शाह अंदुलस रॉड्रिक का बाजगुजार था, लेकिन यहां उसकी हैसियत बादशाहों जैसी थी। वो एक मुलाजिम के साथ इस मसले पर तबादला ख्यालात नहीं कर सकता था। उसने हेनरी को कुछ इनाम पेश किया। नहीं काउंट, हेनरी ने कहा, इनाम किस कारनामे का? मुझे इजाजत दें कि अंदुलस चला जाऊं और शाह रॉड्रिक के कत्ल का मौका पैदा करूं। मेरे खानदान ने आपका नमक खाया है, मैं ये नमक हलाल करना चाहता हूं। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। तुम जाओ हेनरी, जूलियन ने कहा। पहले मुझे कुछ करने दो। तुम सोचे बगैर और मुझे बताए बगैर कोई हरकत न करना। मुस्तनद तारीखों में लिखा है कि जूलियन जैसे बाजगुजार रॉड्रिक जैसे ताकतवर बादशाहों को खुश करने के लिए अपनी बेटियां भी पेश कर दिया करते थे, लेकिन जूलियन गैरतमंद निकला। अपनी बेटी की आबरू रेजी ने उसे गुस्से से बावला कर दिया। उसने फौरन तुलैतला से अपनी बेटी को वापस लाने का फैसला कर लिया। जूलियन के अंदुलस जाने,
शाह रॉड्रिक से मुलाकात और फ्लोरेंडा को वापस सप्ताह लाने का तफसीली तज़किरा मारूफ मौर्रिख स्टैनले लिन पोल ने 2 मुस्तनद मौर्रिखों प्रोफेसर डोजी और गाइंगोज के हवाले से किया है। उसने एक और तारीखदान आर्थर ग्लिमन का भी हवाला दिया है, जिसने इन दोनों मौर्रिखों के रिकॉर्ड में कुछ इजाफा किया है। इन तमाम मौर्रिखों के मुताबिक जूलियन कुछ तोहफे लेकर तुलई तला गया और शाह रॉड्रिक से यूं खुलूस और प्यार से मिला जैसे उसे मालूम ही न हो कि उसकी बेटी के साथ रॉड्रिक ने कोई बुरा सलूक किया है। उसने अपना अंदाज ऐसा रखा जैसे वो खैर सगाली के जज्बात लेकर सलामे नियाज के लिए शाह उंदुलस के दरबार में हाजिरी देने के लिए आया हो। शाह रॉड्रिक ने देखा कि जूलियन को कुछ भी मालूम नहीं, तो उसने जूलियन को उससे कहीं ज्यादा ताजीम और तकरीम दी जितनी वो जूलियन जैसे छोटे बाजगुजार हुक्मरानों को दिया करता था। उसके एजाज में रॉड्रिक ने बहुत बड़ी ज़ियाफत दी, जिसमें रक्स व नगमा का भी एहतमाम था। इस ज़ियाफत में फ्लोरेंडा अपने बाप के साथ बैठी और उसने बाप को बताया कि रॉड्रिक ने उसके साथ क्या सलूक किया है और ये भी बताया कि रॉड्रिक ने उसे क्या क्या धमकियां दी थीं।